बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे दोस्तों के वीरों का की हाल चाल है। मैं अपने वीरों लिए किसान भाइयों लिए अज की वीडियो लैके आया दुध के व्यापार के हिसाब नाल कि ये भाई ने साडे जिन्होंने जानवर रखे ने, जिन्हों के टोटल जानवर 35 तो 40 ने। तो असीं पहले तुहानूं जानवर दिखावांगे, बाद च उस भाई नाल मिलावांगे तो वो दसणगे सानूं जानवरों की दुध की पैदावार के बारे, इन्हां जानवरों के बारे कि किवें फैसलाबाद अपना दुध लैके जांदे ने ते की इन्हां दा तरीकेकार किवें दुध की पैदावार हासिल करते हैं तो किवें ये कट्टियां दे बच्चियां दा भी व्यापार करते हैं। इहदे नाल अज दी असीं तुहानूं मालूमात दांगे अपने इस भाई दे नाल। आ साडे टोटल जानवर ने भाई होरां दे जिहड़े असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। तो आओ असीं हुण तुहानूं मिलाने अपने उस भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर अपना पहले नाम दस दिओ। हाफिज मुहम्मद जवेद इकबाल। अच्छा तो सर तुहाडे फार्म ते असीं आए हैं, पता चलिया सी कि तुसीं दुध दा मतलब बड़ा अच्छा कारोबार फैसलाबाद करदे हो, अपनी शॉप है जी। तो तुसीं ये जानवर सानूं पहले दसो कि किन्नियां तो तुसीं स्टार्ट कीता है। साढ़े को माशाल्लाह पहले 5 तो 6 जानवर सीगे, इस वक्त 40 तो 45 डंगर ने साढ़े को। अच्छा तो ये तुहाडा जिहड़ा तरीका तुसीं वधाया दुध की पैदावार के हिसाब नाल, ये तुहानूं किवें सोच आई, किन्नी देर तो तुसीं कर रहे हो काम? तकरीबन असी दुध का काम कर रहे हैं 20 साल हो गए। अच्छा पहले डंगर लैके फैसलाबाद जाईदे सी, उत्थे भाई अपना, फिर असी उत्थों काम छड्ड दिता, इत्थे अपने डंगर लाए। भाई इत्थों सुबह दुध लैके जांदा है, शामी वो वापस आ जाता है। असी 100 रुपये उत्थे सेल कर रहे हैं दूध। दूध दे विच सानूं बहुत ज़्यादा बचत है। दूध नाल असीं काफ़ी कारोबार जिहड़ा वसीह कर लिया अपना। सही। तुहाडे कोल टोटल जानवरां 'च किन्नियां गाइयां ने ते किन्नियां मੱਝਾਂ खलोतियां इस टाइम? इस वक्त साढ़े को 15 गाइयां ने अच्छा ते 10 मੱਝਾਂ ने। सही। तो बाकी छोटे ने? जी बाकी छोटे जानवर ने। सही हो गया। तो इन्हां जो मतलब दुध जिहड़ा दे रहे ने, दुध की एवरेज की तुहाडे कोल जानवरां दी इस टाइम? इस वक्त साढ़े को एवरेज हैगी 10 तो 15 किलो। अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल किसान दोस्त 311 को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। एक जानवर दी? एक जानवर जी। सही है। तो 10 तो 15 किलो मतलब टोटल तुहाडे किन्ने जानवर दुध दे रहे हैं? टोटल 13 डंगर साढ़े दुध दे रहे हैं इस वक्त। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 45 ਵਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? नहीं असी 2 भाई हैं जिहड़ा काम कर रहे हैं डंगरां ते बस। अच्छा कोई बंदा नहीं रखा, खुद ही काम करीदा, सही। खुद ही दूध ही निकालीदा, खुद ही लैके जाईदा। ਸਹੀ ਹੈ जी है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਫੀ ਲੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਨੇ? असी इत्थे सेल नहीं करीदा। 8 तो तकरीबन 10 साल हो गए, उदों असी इत्थे 30 तो 35 रुपए देईदा सी। ਅੱਛਾ हुण सानूं तकरीबन 10-15 साल हो गए, असी फैसलाबाद लैके जाईदा, उत्थे 100 रुपए लीटर फी सेल कर रहे हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सानूं फायदा उत्थे जी। असीं खुद ही लैके जाईदा, खुद ही अपनी दुकान है उत्थे सेल करीदा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? साडे को कोई साहीवाल दियां ने चंद गाइयां, बाकी अपना दूसरियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਲੈਤਨ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ 1-2 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ। ਹਵੇਲੀ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਦਾ ਗਾ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਛੀਆਂ ਉਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਜੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਮਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ 1.5 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਇਹ ਫੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल किसान दोस्त 311 को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।